Good morning to all, ladies and gentlemen, proud parents, and most importantly, our graduating students. It's my honor to welcome you all to the 2K25 UKG batch convocation ceremony of Sri Shankara NSS English Medium School. Let's begin the ceremony with a prayer. അക്ഷരം തെറ്റാതനു സരിച്ചും ഉള്ളിൽ വിളിച്ചും പകരും ഗുരുവിനെ ഉന്മയിൽ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തൻ്റെ കൂടെ പിറക്കുകയായി നിലച്ചും ജീവിക്കുവാനായി തുണയ്ക്കണേ ഭൂവിനു കാരണനായുള്ള തമ്പുരാനെ, കാരണനായുള്ള തമ്പുരാനെ, കാരണനായുള്ള തമ്പുരാനെ. I invite Padmaja ma'am to kick off our celebration with a warm welcome. Respected guests, teachers and loving parents of the children who are graduating today, a pleasant good morning to all. It gives me great pleasure and pride to welcome you all to this special occasion, the much awaited graduation ceremony of our sons and daughters. Today is special because it is the celebration of their first success in life. I know every parent feels happy to see their children march to the stage to receive their graduation. Let us enjoy the happiness of this moment brings. It inspires us to support our children in their dreams in life. This is the day to thank the Lord for the wonderful gift of having them as our little buds of Sri Shankara. I am filled with excitement and anticipation to begin with, but without the support of our teachers and guardians, we may not have made it to this day. Once again, on behalf of Sri Shankara, I welcome you all to this wonderful day. Do celebrate this with us. Thank you very much. Thank you, ma'am. It's a day of joy and pride for all of us. It's a day to reflect the merits of Sri Shankara and look forward to the future. So let's invite our beloved HM Jayasri ma'am for her blessing words. Morning to all. Dear parents, teachers and graduates, we gather today to celebrate our significant milestone in the lives of our young graduates. As they move on from UKG, they acknowledge their memories, impacts and lives of their educational journey. First of all, today marks the beginning of a new chapter in your academic career. You never stop exploring, growing and learning. Thank you to all parents for your unwavering support and love and affection. Thank you to all teachers for your dedication, patience and passion for teaching for our child's impact on your child's career.
I congratulate to all. We are very proud of each and every one of you. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, ma'am. It's my honor to invite our chairman, Sri Jain Para, to bless our little ones. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ, പാരൻസ്, എൻ്റെ വെല്ലുവിളി. 2 കൊല്ലമായി അക്ഷരങ്ങളെ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ വന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ ആവും. എങ്ങനെ? ഈ എൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ 2 ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിന് മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിൾ. ഒരു റാ ലാൻഡിനെ എങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റീവ് ലാൻഡ് ആക്കുന്നുവോ അതുപോലെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ അക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അവരെ വേർഡ് ഫോം ചെയ്യാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് ഈ കുട്ടികൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു. അവർ അക്ഷരങ്ങളായിട്ട് സല്ലപിച്ച് നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതിന് ഈ ടീച്ചേഴ്സിനോടും എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം, വിടവാങ്ങുന്നു. Thank you, sir. Next, graduation ceremony. It's my pleasure to introduce our graduating students who have successfully completed their studies. Please join me in congratulating them on this momentous occasion. For that, I invite Jayashree ma'am to award the graduation certificates.
performance. Pay the toll to the angels, drawing circles in the clouds. Keep your mind on the distance when the devil turns around. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark moonlight. Save me from this empty fight. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last few words of your life. With a haunting dance, now you're both in a trance. It's time to cast your spell on the night. Abracadabra, amor una na. Abracadabra, orca ugaga. Abracadabra, abra una na. In a tongue she said, devil love tonight. Abracadabra, abracadabra. Feel me under your feet, the floor's on fire. Choose the road on the west side as the dust flies. Watch it burn. Don't waste time on feeling. Use your passion, no return. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark moonlight. Save me from this empty fight. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last few words of your life. With a haunting dance, now you're both in a trance. It's time to cast your spell on the night. Abracadabra, amor una na. Abracadabra, orca ugaga. Abracadabra, abra una na. In her tongue she said, devil love tonight. Abracadabra, abracadabra. Feel me under your feet, the floor's on fire. Abracadabra, abracadabra. Phantom of the dance, don't come to me. Random game, game start. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever, it's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come on, gumbe, go, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah,
വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ അവരുടെ പേരൻസിനും. അവരുടെ പഠന ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പടവ് അവർ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവർക്ക് അതിനൊരു മൈ ഹാർട്ടി കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദം. അതേപോലെ അവരുടെ ഭാവി ഉജ്ജ്വലമാവട്ടെ, അവർ ഇനി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ ശരിക്കും അവരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസ് താരതമ്യേന കുറച്ചും കൂടെ ചെറുപ്പം പേരൻസ് ആണ്, കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ആണെന്നുള്ളതിൽ അവരുടെ കുറേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സും ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിനെയും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ ഊതി വീർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരുന്ന അക്രമവാസന, അതേപോലെ സഹപാഠികളോ അല്ലെങ്കിൽ സഹജീവികളോടോ ഒരു അനുകമ്പയുമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന ഒരു പ്രവണത. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ വളർന്നു വരുന്ന ആ സാഹചര്യം, അവരുടെ പേരൻസ് അവരായിട്ട് അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണോ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും നേടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ അവരുടെ വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് അവർക്ക് കിട്ടാണ്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ അവർ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദ മോർ യു കെയർ, അതായത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവരിൽ ഒരു കെയറിങ് ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുവോ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് അവർ ബാക്കിയുള്ള സഹജീവികൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പിള്ളേർ തമ്മിൽ തല്ലി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഒരാളെ മറ്റൊരാൾ അത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വരെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു പരസ്പരം ബഹുമാനം പോട്ടെ, ഒരു അനുകമ്പ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പാഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ആണ് അവർ. ഈ കമ്പാഷനൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പേരൻസ് ആയിട്ട് അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. അത് ചൂടിൻ്റെ കാരണമാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലയിരുത്തിക്കോളും. കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചേനെ, പക്ഷേ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. Students and parents, I would like to invite Devna Suben to come on stage and share her experience. നല്ലൊരു ഡേ ആണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാൻ പോവുകയാണ്. ഈ 2 വർഷം ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അതിന് സപ്പോർട്ട് തന്നത് ഞങ്ങളുടെ പത്മജ ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളും ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും. ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രേഖ ടീച്ചറും ഷീല ടീച്ചറും ജയശ്രീ ടീച്ചറും മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ഞങ്ങളെ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ശാന്തേച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. ശാന്തേച്ചി ഞങ്ങളെ അമ്മൂമ്മേനെ പോലെയായിരുന്നു. ശാന്തേച്ചി ഞങ്ങളെ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഉഷത്തേച്ചി വചന ചേട്ടന് ഒരു കൂട്ടുകാരെ പോലെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി. താങ്ക് യു. Now I invite Ayush Kochar to enrich this occasion with his melodious work. പാടാവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയെടുത്ത് ചെറുനാറ് നടന്നൊരു കാലം അങ്ങ് ഓളി നടന്നൊരു പെണ്ണി കയ്യിൽ കരികളായിട്ട് സന്ദർശിക്കേണ്ടവർക്ക് മുടി വിരിച്ച് പലച്ചേരുള്ള പാവാടായിട്ട് ആ തടർക്കുള്ള ഒരു കൈവാരത്തൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അമ്മ തൊടിലേക്ക്
നടന്നൊരു പെണ്ണ് കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണി കൺമശി കൊണ്ട് വരച്ച് പിന്നെ അവൻ മുടി വെട്ടി വിരിച്ച് വെള്ളത്തിലുള്ള പാവനായി ആ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കൈവരട്ട് ചോട്ടിലിരിക്കുന്നത് പൂകൾ കൊണ്ടുപോരും എന്നെ പൂകൾ കൊണ്ടുപോരും പാണന്റെ പാട്ടിനെന്നും താളം പിടിക്കും എന്ന് തള ഇരുത്ത് നല്ല തൂട് വച്ചിരും പടത്തിനൊരത്തവൾ എന്നും ഇരിക്കും കച്ചി പൂവ് പറിക്കാനായി മെല്ലെ നടക്കും പാക്കാരൻ പയ്യനെ കാണാൻ മകമരത്തിനോറവിൽ നിന്ന് അരുമറിയുടെ അവളൊന്നും മെല്ലെ നോക്കിയിടും പിന്നെ പുഞ്ചിരി തൂങ്ങിയിടും പണ്ട് പടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയും എടുത്ത് ചെറുഞറു നടന്നൊരു തല അങ്ങ് ഓടി നടന്നൊരു പിന്നെ കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണി കൺമശി കൊണ്ട് വരച്ച് പിന്നെ വൻമുടി യുത്തി ധരിച്ച് ചെറുള്ള പാവനായി ആ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കൈവാരത്തോട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അൽമരത്തിൽ ചോട്ടിലിരിക്കുന്നത് പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോരും എന്നെ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോരും പണ്ട് പടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയും എടുത്ത് ചെറുതാറ് നടന്നൊരു കാല് അങ്ങനെ ഓടി നടന്നൊരു പിന്നെ കൈ I would like to invite Siddharth Lenin to share his experience with us. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ആദ്യമായി പഠിച്ച ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ എൻ്റെ 2 ദിവസത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നത്. അതിലുള്ള ഒതുക്കി ഞങ്ങൾക്കായി പഠിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്മ ടീച്ചറാണ്. കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താനും വളർത്തിക്കാനും ടീച്ചർ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറോടൊപ്പം തന്നെ ടീച്ചറും ചാൻസ് ചേച്ചിയും ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ യോഗം പഠിക്കുന്നു. യോഗ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. ചാൻസ് ചേച്ചി ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്നു. കുറേ കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ ഈ സന്തോഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അധ്യാപകരോടും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും ഞാൻ നന്ദി. നമസ്കാരം. I am very happy to invite one of our mother representative, Mrs. Amrita Ajay, to share her experience. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഞാനും ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ 2001 ഞാനിവിടെ 4ാം ക്ലാസ് തീർത്ത് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു സ്കൂളിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രീശങ്കരയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ഞാൻ കടന്നു വന്ന അതേ സ്കൂളിൽ കൂടെ തന്നെ അവനും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാക്കുകളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് അവരുടെ ചെറിയ കാലം കടന്നുപോയത്. അപ്പോൾ അവരത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എന്നെ മാത്രമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ അവന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ട്രാൻസിഷനാണ് അവന് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവന് ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് പോലും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പോലും അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഓരോ കുട്ടികളുടെ പേരും എല്ലാം പറയും. ഒത്തിരി വ്യത്യാസം, പണ്ടത്തെ അവനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ട്രാൻസിഷൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ കലാപരവുമായി എല്ലാ കാര്യത്തിലും. പിന്നെ പിള്ളേരെ സംബന്ധിച്ച് പിള്ളേരെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഏറ്റവും വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് പത്മജ ടീച്ചർ. സത്യം പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചറിന് നാളെ എന്ത് പണം വരച്ച് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ മോൻ വീട്ടിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് അവർ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു അഫെക്ഷൻ, കെയർ, അതാണ് കുട്ടികൾ തിരിച്ചും ടീച്ചറിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്ദി പറയാണ്. പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചർ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അവർ ലിറ്റിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി അവർ വളരെ വളരെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരെയാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനോടും, അതേപോലെ ശാന്ത ചേച്ചി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ശാന്ത ചേച്ചിയുടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഞാൻ നന്ദി പറയാണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. I am very happy to invite Mrs. Chinjo, MPTA, to share her experience. എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൾ ഒരു വട്ടം ചിന്തിക്കും ചെയ്യണോ വേണ്ടോ. പക്ഷെ പത്മജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യവും എന്താ പറയാ, നമ്മളെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ടീച്ചർമാരാണ് എനിക്കിപ്പോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് അവരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത രീതി നമ്മള് പ്രശംസനീയമാണ്. കാരണം ഏതൊരു വേദി ചെന്ന് 2 വരി പാട്ട് പാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാനോ പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്മജ ടീച്ചറിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനൊരു എന്താ പറയാ, അതിനൊരു മടിയോ വിഷമോ ഒന്നും തോന്നാറില്ല. പിന്നെ അമ്മയെ പോലെ നല്ല സ്നേഹമാണ് എല്ലാ ടീച്ചർമാരും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കരിയർ ഫോർമേഷനിൽ ഈ 2 വർഷം ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കിട്ടിയ അടിത്തറ ഏറ്റവും ഫലമുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ടീച്ചർമാരും പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ടീച്ചർമാരാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശാന്ത ചേച്ചി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മോള് ഇത്രയെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ മടിയുള്ള കൂടിയാണ്. ശാന്ത ചേച്ചി ചീത്ത പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് അവള് എന്താ പറയാ ഇത്രയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും ഇവിടുത്തെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും മാനേജ്മെന്റിനും എല്ലാവർക്കും ഈ 2 വർഷത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടതിൽ വളരെയധികം നന്ദി. ടീച്ചറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ പാരൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി. Let me invite Demi teacher to bless our children with her loving words. Respected guests, teachers, parents, and my dear little graduates. It is an honor for me to stand here today and offer a felicitation on this occasion. As we are here to celebrate the success of our little ones who have worked hard and to make a difference in their own lives. First of all, hearty congratulations to our little stars on completing their journey. You have grown so much and learned many things and are now ready to take a bigger adventures. We are incredibly proud of your curiosity and dedication. Dear children, keep shining bright and here's a wonderful future ahead for you. Once again, congratulations to all our little stars. Thank you, have a nice day. I invite our school leader, Alinanda, for her loving words. Good morning everyone. Principal, teachers, PTA members and my dear friends. It is an honor for me to stand here today and offer felicitation speech on this auspicious graduation day ceremony. I feel so happy to participate in this celebration. Congratulations to all kindergartens and wish them all the best for the upcoming years. ceremony, we have our staff secretary Shiny teacher with her grateful words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
വേദിയെ അലങ്കരിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറായ ഗ്രാജുവേഷൻ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമാനമായി മാറിയ UKG സ്റ്റുഡൻസ്, ശ്രീശങ്കരയിലെ കൊച്ചു പൂന്തോട്ടത്തിൽ പത്മജ ടീച്ചറിൻ്റെയും ഷീല ടീച്ചറിൻ്റെയും സ്നേഹപരിചരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അവരുടെ സ്നേഹപരിചരണത്തിൽ നട്ടു നനച്ചു വളർത്തി നല്ല ചെടികളാക്കി ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെ അവരുടെ അക്കാദമിക് ലാഡറിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നതിനുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളാണിവർ. അവർക്ക് അതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാനും വളരാനും അവരുടെ പ്രകടനങ്ങളെ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂള് അവർക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അവരതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ ആ 2 വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഉപകാരപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. പാരൻസിൻ്റെ നല്ല വാക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയത്. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച നമ്മുടെ HM, PTA പ്രസിഡന്റ്, സ്കൂൾ ചെയർമാൻ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി കണ്ട് അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുവാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഇവിടെ എല്ലാ ജോലി തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇങ്ങനൊരു ഇവൻ്റ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പത്മജ ടീച്ചറും ഷീല ടീച്ചറും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ HMഉം ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റാഫും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അവരെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു മറ്റൊരു ഡാൻസ് കുട്ടിയായി മാറിയ പ്രിയപ്പെട്ട രേഖ ടീച്ചർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൈമറി സെക്ഷനിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വഴി കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവരെയും അടുത്ത അവരുടെ ഗ്രേഡിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറയും. Thank you, ma'am. Then once again, thank you very much. Thank you children and thank you parents. Okay, this program is over.